ओम शांति 18/2/2025 महावाक्य प्रातः मुरली मिठे बचे। तुम मानकर कर्तव्य हेउछि घरे घरे बाबांकर संदेश देवा। जेकोसी परिस्थिति रे उपाय बाहर करी बाबांकर परिचय प्रत्येक निश्चित दियो। मिठे बचे तुम मानकर कर्तव्य हेउछि घरे घरे बाबांकर संदेश देवा। जेकोसी परिस्थिति रे उपाय बाहर करी बाबांकर परिचय प्रत्येक निश्चिंत दियो। प्रश्न तुम मानकर केउ कथारे शौक रहिबा उचित। प्रश्न तुम मानकर केउ कथारे शौक रहिबा उचित। उत्तर मुरली रे जेउ सबु नुआ नुआ पॉइंट बाहरुछि सेगुड़ी को नोट करी निज पाखरे रखिबार शौक रहिबा दरकार। काहेकि ना एते गुड़िए पॉइंट्स मने रहिबा कष्टकर अटे। प्रथमे खातारे लेखि रखिबा तापरे बुझेइबाकु हेबो। एपरि नुहे कि केवल खातारे लेखि रखिदेव। जेउ संतान माने भल भावरे ज्ञान को बुझुचंती सेमानंकु नोट लेखिबार बहुत शौक रही थाए। गीत अछि लाख जमाने वाले। ओम शांति मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत शुणिल। आत्मिक संतान एही शब्द एकमात्र बाबा ही कहि पारिबे। आत्मार पिता श्री बाबा को व्यतीत केही केबे काहाकू आत्मिक संतान बोली कहि पारिबे नाही। पिला माने जानिछंती समस्त आत्मा मानकर पिता हेले जणे। आमे समस्ते तांकर संतान भाई भाई। गायन मध्य करुछंती आमे परस्पर भाई भाई। तथापि मध्य मायार प्रवेशता एपरि हेउछि जे परमात्मा को सर्वव्यापी कहि देउचंती। तेणु फादरहुड हो जाउछि। पुराना दुनिया रे ही रावण राज्य होई थाए। नुआ दुनिया को राम राज्य अथवा ईश्वर राज्य कहा जाए। ए सबु हेला बुझिबार कथा। दुईटी राज्य निश्चित रहिछि ईश्वरीय राज्य एवं आसुरी राज्य। नुआ दुनिया एवं पुराना दुनिया। तेबे नुआ दुनियार रचना निश्चय बाबा ही करिवे। एही दुनियार मनुष्य माने नुआ दुनिया एवं पुराना दुनिया काहाको कहा जाए एकथा मध्य जानि नाहाती। अर्थात से माने दुनिया संबंधरे किछि हेले भी जानि नाहाती। तुमे माने मध्य किछि जानि नथिल। संपूर्ण अज्ञानी थिल। नुआ सुखर दुनिया किए स्थापन करुछंती। पुणी पुराना दुनिया रे दुख काहेकि हेउछि। स्वर्गरु नरक किपरि हेउछि एकथा काहाकु हेले भी जणा नाही। एही सबु कथा को मनुष्य माने ही जानिबे ना। देवी देवता मानकर चित्र मध्य अछि। तेणु निश्चित भावरे आदि सनातन देवी देवता मानकर राज्य थिला। वर्तमान नाही। वर्तमान तो प्रजा कर प्रजा उपरे राज्य चलीछि। बाबा भारत रे ही आसुचंती। मनुष्य मानकु एकथा मध्य जणा नाही जे शिव बाबा भारत को आसी कौन करुछंती। निजर धर्म को ही भूली जाउचंती। तुमको एबे त्रिमूर्ति एवं शिव बाबांकर परिचय समस्त को देवाकू हेब। ब्रह्मा देवताए विष्णु देवताए शंकर देवताए कहा जाए। पुणी कहउछंती शिव परमात्माए नमः। तेणु तुम संतान मानकु त्रिमूर्ति शिवंकर परिचय देवाकू ही हेब। एपरि सेवा करिबाकू हेब। कौनसी भी परिस्थिति रे बाबांकर परिचय समस्त को मिली गले बाबांको ठारू वर्षा नहीं पारिबे।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଏବେ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଘରେ ଘରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ବାସ୍ତବରେ ମେସେଞ୍ଜର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ପରିଚୟ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ। ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମସ୍ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ବୁଝିନାହିଁ। ସେଥିରେ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଚରଖା ସଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ସେଥିରେ ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଏହା ତ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ତୁମେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ଏହାର କ'ଣ କ'ଣ ଅର୍ଥ ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ କି ବାବା ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମେଳା ସବୁ ଲାଗୁଛି ସେଠାରେ ନଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ପତିତ ପାବନ ଗଙ୍ଗା ତ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସାଗରରୁ ବାହାରିଥାଏ, ତା ହେଉଛି ପାଣିର ସାଗର। ଏଥିରୁ ପାଣିର ନଦୀ ବାହାରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନର ନଦୀ ବାହାରିବ। ତୁମ ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଗୌମୁଖ ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତା ମୁଖରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିପରି ବାହାରିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ବାଣ ମାରିଲେ ଗଙ୍ଗା ବାହାରି ଆସିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ହେଲା ଜ୍ଞାନର କଥା। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ବାଣ ମାରିଲେ ଗଙ୍ଗା ବାହାରି ଆସିଲା। କେତେ ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜଟାରୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ପରି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ପରି ହେବା ସଦୃଶ୍ୟ ନା। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନଦାତା ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ଉପରେ ବୁଝାଉଛ। ଉପରେ ଜ୍ଞାନଦାତା ବାବା ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତାର ହେଉଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନାର ମେସିନାରୀ। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଖୁସିର ପାରାବାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତୁମର ଶିକ୍ଷାଦାତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର ଶିବ, ନା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ସଦ୍ଗତି ଏବଂ କଳି ଯୁଗକୁ ଦୁର୍ଗତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ
ପୁରୁଣା କୁ ପୁରୁଣା ହିଁ କୁହାଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେବାକୁ 40,000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ସେମାନେ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଏହି କଥାକୁ କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଇ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେବତା ହେବେ। ଏହି କଥାକୁ କେବଳ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ନୂଆମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ତୁମ ମାଳିମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବଗିଚାର ମାଲିକ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା କୌଣସି ନୂଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଏହି କାମ ହେଉଛି ମାଳିମାନଙ୍କର। ଧରିନିଅ ବାବା କଲିକତାକୁ ଯିବେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅମୁକ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ଯେପରି ବୋକାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନୂଆମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ ନାହିଁ। ଏହା ତ ହେଉଛି ତୁମ ମାଳିମାନଙ୍କର କାମ, ନା କି ଭଗବାନଙ୍କର। ମାଳିର କାମ ହେଉଛି ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବାବା ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପରି ଏପରି କର। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କେବେ ନୂଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଅତିଥି ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ମିଶିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ପାଠ ବହୁତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ତ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ନା। ଟ୍ରଷ୍ଟି ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ବି ଗଦି ଉପରେ ବସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। ଏବେ ବାବା ନିଜେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ ବି ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ 1,00,000 ବର୍ଷ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଦିଙ୍କର ଯୋନି ମିଶାଇ 84 ଲକ୍ଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ରହିଛି। କଲିକତାରେ ଦେବୀମାନଙ୍କର ବହୁ ଶୋଭାବାନ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସଜାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଢେଇ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେବିଜୀ ହିଁ କୁହାଯିବ। ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଥିଲା। ଏବେ ବି କେହି ମରିଗଲେ କୁହନ୍ତି ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଏଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏବେ ନାହିଁ, ନର୍କ ପରେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆସିବ। ଏହି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୂଆ କେହି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି କ'ଣ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମାଳି ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଢେର ମାଳି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ କେହି ନୂଆ ଯାଇ ବସିଲେ କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା। ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୋ ପରମାତ୍ମା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବେ? କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ତୁମ ମାଳିମାନଙ୍କର କାମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ରାତି, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଦିନ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି। ତେବେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ ନା? କାହାର ଏତିକି ବି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ଯିଏ ପଚାରିବେ କି ଏତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ଆରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ। ଗୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାଏ ନମଃ। ବାବା ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେବତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ନୋଟ୍ କରିବାର ସଉକ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ ନେବାର ବହୁତ ସଉକ ରହିଥାଏ। ନୋଟ୍ କରିବା ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ଏତେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ନିଜେ ନୋଟ୍ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଲେଖିକରି ରଖିବ କିନ୍ତୁ କପି ପଡ଼ି ରହିବ। ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଲେ ପୁଣି ପୁରୁଣା ପଏଣ୍ଟସର କପି ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସେତେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀର ବହି ସବୁ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ଶେଷରେ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ମନ୍ମନା ଭବ। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ଯୋଗର ଅଗ୍ନି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାଗର। ବାବା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଇବେ, ବାକି ଭଗବାନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ରହିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେଳାମାନେ ମୁରଲି ବଜାଇ ସର୍ପକୁ ଧରି ତାର ବିଷ ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବିଷ ପିଇବାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଛାଡ଼, ତଥାପି ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ବି କଳା ମୁହଁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଚିତା ଉପରେ ବସିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ଜଗତ ଜିତ ହୋଇଯାଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠା ହସିକି ଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା
एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानक तरफरु आत्मिक पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1। सदा सर्वदा खुशी रहू कि आमे माने सत्य धर्मर स्थापनार निमित्त अटू। सदा सर्वदा खुशी रहू कि आमे माने सत्य धर्मर स्थापनार निमित्त अटू। स्वयं भगवान आमको पाठ पढ़ाउछंती। आमर देवी देवता धर्म बहुत सुखदायी अटे। आमर देवी देवता धर्म बहुत सुखदायी अटे। नंबर 2। बगीचार माली होई कंटाकू फूल करिबार सेवा करिबाकू हेबो। प्रथमे संपूर्ण रूपे पालना देवा परे बाबांको सम्मुख को आनिबाकू हेबो। प्रथमे संपूर्ण रूपे पालना देवा परे बाबांको सम्मुख को आनिबाकू हेबो। मेहनत करिबाकू पड़िबो। वरदातांकर वरदान अछि पुराना देह एवं दुनिया को भूली बापदादांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी हुओ। वरदान पुराना देह एवं दुनिया को भूली बापदादांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी हुओ। विस्तार संगमजुगी श्रेष्ठ आत्मा मानकर रहिबार स्थान बापदादांकर हृदय सिंहासन अटे। एही भली स्थान बा आसन सारा कल्प भितरे केबे भी मिली पारिबो नाही। विश्वर राज्य सिंहासन बा कोनोसी देशर राज्य सिंहासन तो बारंबार मिलिबो किंतु एही हृदय सिंहासन मिली पारिबो नाही। एहा एते विशाल स्थान जहाँकि चालिबा बुलिबा खाइबा पीबा शोइबा समय मध्य सिंहासन उपरे विराजमान रही पारिबो। जेउ पिला माने सदा सर्वदा बापदादांकर हृदय सिंहासन उपरे विराजमान रही थांती से माने एही देह बा देहर दुनियारू विस्मृत रही थांती। एहाकू देखुथिले मध्य देखि न थांती। देहर दुनियारू विस्मृति रही थांती। एहाकू देखुथिले मध्य देखि न थांती। स्लोगान विनाशी नाम मान शान अर्थात प्रतिष्ठा पछरे दौड़िबा अर्थ निजर छाई को धरिबाकू चेष्टा करिबा। स्लोगान अछि विनाशी नाम मान शान अर्थात प्रतिष्ठा पछरे दौड़िबा अर्थ निजर छाई को धरिबाकू चेष्टा करिबा। ओम शांति।